ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ? देखो, रब अलमाइटी अल्लाह ताला राम कोई भी लफज गॉड जे असी इंसानी जिंदगी दे विच देखिए तो साडे लई तां रब एक सच दा रूप है, क्योंकि अल्टीमेटली जदों असी सिख नुकता निगाह जां सिख फिलोसफी तो देखते हैं तो साडे लई ये दुनिया भी सच है, क्योंकि ये सच्चे ने बनाई हुई है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास कि क्रिएटर सच्चा है, बनाने वाला, तो उन्हें जिहड़ी क्रिएशन कीती वो सच्ची है, वो झूठ नहीं है। और इसे लई इस क्रिएशन दे विच, इस जीवन दे विच रहिंदे आ, हसंदे आ, खेलंदे आ, पहनंदे आ, खावंदे आ, विचे होवे मुक्त। ये रस्ता है सिੱਖੀ जीवन जाचदा है कि जीवन दे हासे खेडां खाना पहनना अपने फर्ज परिवारक समाजक सियासी आर्थिक फाइलैंथ्रोपिक ह्यूमैनिटेरियन सारे फर्जां दी पूर्ति करदिआं भी एक मरकज़ दे नाल जुड़ के रहना, एक केंद्र दे नाल जुड़ के रहना, वो है सच। क्योंकि क्रिएशन आप सत किया सब सत, क्योंकि वो आप सच्चा है तो उन्हें ये सारी क्रिएशन कीती है। और इस दे लई असी जीवन दे अंदर जिहड़ी है नानक बखाने बेनती जिहड़ी गुरु नानक साहब दा सिद्धांत है, जिन्हां दे पल्ले सच है, जीवन दे विच सच है। और इस लई गुरबाणी च असी ये भी पढ़ते हैं कि सच पुराना ना थिए, कि सच कदे पुराना नहीं हुंदा। बिल्कुल। हुण बहुत वार जदों तुसीं कोई कहानी किसी नूं सुणा रहे हुंदे हो बना के कोलों, जदों तुहानूं कोई 2 दिन बाद पुछे तो वह कहानी तुहाडी बदल जाती है। फिर 2 दिन बाद, क्योंकि वो सच नहीं हुंदी, उदों तां तुसीं घड़ लैंदे हो, पर वो तुहाडी याद नहीं हुंदा भी मैं झूठ ही नहीं बोले हुंदे ने। लेकिन जे तुसीं सच्ची गल दे उत्ते हो तो अज जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो तो 10 साल बाद भी कोई पुछेगा ਉਹੀ सच का बयान है। सो यही कारण सी कि जदों असी ये ठीक है दुनिया दे विच फैमिली लाइफ जिउंदे आ, परिवार की जिंदगी टब्बर दे विच रहिंदे आ, सच दे नाल खलोना सौखा नहीं है। और यही गल गुरु नानक साहब ने जिहड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट दिता सी कि सच्चों उरे सब को, कि सच बहुत वड्डी गल है, हर चीज़ सच तो उरे है, उपर सच आचार, अल्टीमेटली ट्रूथफुल लिविंग। बिल्कुल। जे रब सच है तो तुहाडे अंदर भी उस रब दी अंश है, तुसी रब दे बच्चे बच्चियां हो तो तुसी सच दी डगर ते तुरने, तो फिर जिहड़ी तुहाडी लिविंग है, तुहाडी जिंदगी है, जिहड़ा तुहाडा बसर है, जे उहदे च सच है तो तुसी फिर उस सच्चे रब दे भी नेड़े हो। अज जिहड़ा शब्द असी तीसरे पातशाह दा सूही राग दे विच जिस दे 4 पदे ने, लंबा शब्द है, पर असी पहले 2 पदे जिहड़े ने उन्हां नूं विचार दे लई चुने। ये सच दी गल है कि वो रब भी सच है ते जीवन दे अंदर उस सच नूं लियाना ही मनुखा जीवन दा, इंसानी जिंदगी दा मकसद है। और इसदी शुरुआत है शब्द सच्चा सच सोहेला, जिथै सच्चे का होए विचारो राम, हौमे सब किलविख काटे, साच रख्या उर धारे राम, सच रख्या उर धारे दुतर तारे, फिर भवजल तरन ना हुई, सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच विखालिया सोई, साचे गुण गावै सच समावै, सच वेखै सब सोई, नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा हुई। कि वाहिगुरु आप सच है, इसलिए उसका नां जिसनों असी शब्द कहते हैं वो भी सच है। शब्द सच्चा है, सच सोहेला। तो जदों असी उहदी याद दे गीत गाते हैं, उसकी याद नूं दे विच इबादत गो हुंदे हैं, बंदगी करते हैं, उत्थे वो सच दी विचार ही हुंदी है। जदों उस मुकाम दे उत्ते रब दी गल हुंदी है और जिथे तुसी सच नाल जुड़दे हो
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਮ ਹੈ, ਅਹਮ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਦੁੱਤਰ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ। ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓਗੇ। ਸੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਸੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਹੈ ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਤ ਰਾਖੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਰਭ ਨਾ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਨਾਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ, ਆਂਦਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਇਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤ ਰਾਖੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤ ਔਰ ਬੇਪਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਬੜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨਾੜ ਪਤਵੰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੂਜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਉ ਸੱਚ, ਭਾਉ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਰਭ ਨਾ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਨਾਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੱਚ ਧਿਆਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਨ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੁਆਗੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ ਦਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।